السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہائیڈرا کو ہٹلر کی تحریک پر قائم کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیان پر تنازعہ۔ ریونت ریڈی پر فسطائی ذہن رکھنے KTR کا الزام۔ گھریلو پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، بڑھتی ہوئی قیمتوں پر عوام کی بے حسی برقرار۔ امریکہ میں ایک حیدرآبادی نوجوان کا قتل، دھوکے سے بلا کر گولی مار دی۔ نعش وطن واپس لانے افراد خاندان کا حکومت سے مطالبہ۔ اور سابق اسپیکر اسمبلی کے گھر میں سرقے کی واردات، قیمتی سامان، 1.5 کروڑ روپے سے زائد نقدی لے کر سارق فرار۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بنگلورو میں انگریزی روزنامے دی ہندو ہرڈل پروگرام کے دوران ہائیڈرا کے نام سے متعلق ایک متنازع بیان دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہٹلر سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ہائیڈرا کے نام کا انتخاب کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ میرے لیے ہٹلر ہی تحریک کا ذریعہ ہے۔ دراصل ہائیڈرا ہٹلر کی کور ٹیم کا نام تھا۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی لمحے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اس وقت ہٹلر نے اس شعبے کو چلایا تھا۔ ہٹلر کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے یہاں اس کا نام ہائیڈرا رکھا ہے۔ ریونت ریڈی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہائیڈرا کا قیام شہر میں تالابوں اور جھیلوں پر غیر قانونی سرگرمیوں، آبی ذخائر اور
سرکاری اراضی پر قبضوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے مقصد سے عمل میں لایا گیا ہے۔ ان کے بیان کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے اس پر تنقید شروع کر دی ہے۔ So I have given Hydra. Hydra, the word is Hitler's favorite word, Hydra. His core team called Hydra, who can assassinate anyone. So I have taken inspiration from Hitler. I have named as a Hydra. I have established a organization with a senior IPS officer. I have given 3,000 retired army people and others. Today, anyone, you ask anyone who can dare to encroach any water body in my state or in my Hyderabad. BRS پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے ریاست میں ہائیڈرا کے قیام کے لیے جرمنی کے نازی ڈکٹیٹر اڈولف ہٹلر کی پیروی کرنے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے دیے گئے بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک انگریزی روزنامہ دا ہندو کی ایک میڈیا تقریب میں جو بنگلورو میں منعقد ہوئی تھی میں حصہ لیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر کے ٹی آر نے کہا کہ یہ بیان وزیر اعلیٰ کی فسطائی ذہن کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی ڈاکٹر BR امبیڈکر کے بنائے گئے دستور، مہاتما گاندھی کے عدم تشدد اور ڈاکٹر جے شنکر کے نظریے تلنگانہ کی پیروی کرتی ہے، نہ کہ ہٹلر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا کے قیام کو ہٹلر کی پروری سے تعبیر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہائیڈرا دراصل قتل کرنے والی ایجنسی ہے جو عوام کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیتی ہے، انہیں مکانات سے محروم کرتی ہے۔ BRS قائد نے کانگریس پارٹی کی قیادت سے سوال کیا کہ کیا وہ ریونت ریڈی کے اس بیان سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں۔ کانگریس قیادت کی اس موضوع پر خاموشی کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی ہٹلر کی پیروکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام ہٹلر کی پیروی کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ نئے تعلیمی سال سے پسماندہ طبقات کے طلباء و طالبات کو بہتر سہولتوں کی فراہمی، سرکاری تقررات کے لیے ان طبقات کے امیدواروں کو تیار کرنے، BC ہاسٹلز میں ان کے لیے کھانے اور دیگر ترجیحات پر غور و خوض کے لیے اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں ایک جامع اجلاس طلب کیا جائے گا۔ وزیر پسماندہ طبقات و ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی۔ اس مجوزہ اجلاس میں BC ویلفیئر آفیسرز، اسسٹنٹ BC ویلفیئر آفیسرز، BC کارپوریشن، BC فائنانس کارپوریشن، BC اسٹڈی سرکل اور دیگر عہدیدار شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ BC طبقات کے لیے آتما گورو بھونس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے ساتھ BC طبقے کے امیدواروں کو ریاست کے 12 BC اسٹڈی سرکلز میں خصوصی کوچنگ کا اہتمام ہوگا۔ BC گروکل میں BC طلباء و طالبات کی تعداد میں اضافے، ان کے لیے صحت مند غذائیں، ہیلتھ چیک اپ، کھیل کود، تہذیبی پروگراموں کے فروغ کو یقینی بنانے ایک جامع منصوبے پر عمل کیا جائے گا۔ ملک بھر میں ایک بار پھر گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 14.2 کلو گرام کے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں یہ دوسرا اضافہ ہے۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 7 جون سے ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی اور جنگی حالات کے پس منظر میں 7 مارچ کو بھی گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ حالیہ اضافے کے بعد گھریلو صارفین پر مزید مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ حکومت نے تعلیمی اداروں کو گرمائی تعطیلات میں مزید 2 دنوں کی توسیع کی ہے۔ حکومت کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ریاست کے تمام سرکاری اور خانگی اسکولز پیر 15 جون سے کھل جائیں گے۔
इसी के साथ नए तालीमी साल का आगाज होगा। इससे कबल स्कूल्स जुमा 12 जून से खुलने वाले थे। चूंकि 13 जून को दूसरा हफ्ता और 14 जून को इतवार है, दरमियान में एक दिन और फिर मुतवातिर 2 अय्याम तातीलात से मुतल्लिका नुमाइंदगियों को मलहूज रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है। अलबत्ता तमाम स्कूल्स को जुलाई का दूसरा हफ्ता 11 जुलाई को काम का दिन होगा। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि उसने जबरदस्ती कोहिडा के किसानों से आराजी हासिल की है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि वो हमेशा फलाह व बहबूद की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट के लिए जबरदस्ती किसानों की जमीनें हासिल की हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि किसानों के एहतजाज के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती हासिल की हुई आराजी का मुआवजा अदा किए बगैर इस पर संग बुनियाद रखा। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह के कविता ने पटनचेरू के इलाके जात का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। उन्होंने सनतों की मुंतकिली और पटनचेरू की आलूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा अवामी नुमाइंदों के माली वसाइल में इजाफा होने और इससे अवाम को कोई फ़ायदा न होने पर अपनी फिक्रमंदी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार आने पर वो बेरोजगारों को 4 लाख नौकरियां फराहम करेंगी और किसानों के हुकूक और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाएंगी। तेलंगाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से 22 मंडल ऑफिसर्स की रस्म हलफबरदारी अंजाम पाई। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रहमान शरीफ ने बताया कि ट्रांसपोर्ट शोबे और ड्राइवर्स के मसाइल से निमटने एसोसिएशन के इन ओहदेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स को उनकी मुनासिब उजरतें, उनकी मुलाजिमत के फ़वायद जैसे प्रोविडेंट फंड, ISI स्कीमात से इस्तेफादे, फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बावजूद ट्रांसपोर्ट की उजरतों में इजाफे जैसे उमूर पर एसोसिएशन मालिकान व ड्राइवर्स के दरमियान तालमेल का फरीजा अंजाम देगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली चार मीनार के तहत बलदी डिवीजन पत्थरगट्टी और मुगलपुरा में 3,34,50,000 रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इन दोनों डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के साथ साथ SIR शऊर बेदारी तहरीक भी चलाई। उन्होंने अवाम से कहा कि 25 जून से इलेक्शन कमीशन की जानिब से BLOs घर घर आएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वोटर लिस्ट में अपने नामों को यकीनी बनाने, इसकी मैपिंग करवा लें। मजलिस की जानिब से इसके लिए रहनुमाई की जा रही है। मैपिंग किए गए नामों को पासपोर्ट साइज 2 तस्वीर के साथ BLOs के हवाले करें। तरक्याती कामों में सड़कें, SW ड्रेन और दीगर काम शामिल हैं। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, साबिक़ कॉर्पोरेटर और इंचार्ज हल्का असम्बली चार मीनार मोहसिन बलाला, साबिक़ कॉर्पोरेटर सुहेल महमूद कादरी, नसरीन सुल्ताना, सरगर्म कारकुन सरफराज अहमद, मजलिस की इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन और कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद इस दौरे में शामिल रही। पच्चीस जून से SIR शुरू होगा और BLO आपके घर पर आकर आपको एक फॉर्म देगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग उस फॉर्म को देखकर साइन करके उसमें अपनी 2 लेटेस्ट फ़ोटो लगाकर जब BLO वापस आएंगे उस फॉर्म को आपको उनको वापस देना है। अगर आप फॉर्म वापस नहीं देंगे साइन करके फ़ोटो लगाकर तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि हमारी मैपिंग हो गई दारुस्सलाम में, मजलिस के हेल्प डेस्क सेंटर पर हम करा लिए। मेरी उन तमाम लोगों से अपील है कि आपकी इस बात की तस्दीक हुई है कि 2002 में आपका नाम है
اور پھر اگر ان کا 2002 میں نام نہیں ہے تو ان کے والد والدہ یا پھر ان کے دادا دادی یا نانا نانی سے ان کی میپنگ ہوئی ہے. مگر اسی چیز کو آپ کو جب BLO فارم لا کر دے گا آپ کو دیکھنا ہے, سائن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو فوٹو لگا کر دینا ہے. بہت سے لوگوں کے نام جو نہیں آئے ہیں 2002 میں یا پھر 24 میں, تو ان کو فارم 6 بھی دینا ہے, اور فارم 6 کو دیتے وقت ان کو اپنا ایک ڈاکومنٹ جس میں ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا پاسپورٹ ہے یا 12-13 ڈاکومنٹ ہے وہ حوالے کرنا ہے. تو فارم دینا ضروری ہے سائن کر کے. اور جن حضرات کی میپنگ نہیں ہوئی ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ دارالسلام کو آ سکتے ہیں, یا پھر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے ہیلپ ڈیسک سینٹر ہیں وہاں پر جا کر جو میپنگ مجلس کے دفتر پر یا ہیلپ ڈیسک سینٹر پر ہو رہی ہے اس فارم کو دیکھیے, اور جب BLO آئے گا اس کو چیک کریے, اسی طرح سے رہے گا, اس کو سائن کر کے 2 فوٹو لگا کر آپ کو واپس BLO کو دینا ہے. تو یہ اہم بات ہے, اگر آپ فارم نہیں دیں گے تو آپ کا نام نہیں آئے گا ووٹر لسٹ میں. یہ مسئلہ صرف ووٹ ڈالنے سے محروم ہونے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے مطابق اگر SIR میں کسی کا نام نہیں آیا تو الیکشن کمیشن آف انڈیا, سپریم کورٹ نے انگریزی کا لفظ میں ججمنٹ میں کہا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی, یعنی جو ارباب مجاز ہیں ان کو جن کا نام نہیں آیا ان تک یہ اطلاع پہنچا دینا کہ فلاں فلاں کا نام نہیں آیا. تو خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی شہریت پر سوال اٹھے گا سٹیزن شپ کے اوپر. میں صرف یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس پر سنجیدگی سے غور کریے, اس کو سیریس لیجئے. یہ بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہا ہے. اور کل بنگال کی حکومت نے جہاں پر 27 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے SR میں, ان کا راشن کارڈ کینسل کر رہی ہے, ان کا راشن کارڈ کینسل کر رہی ہے, ان کو گورنمنٹ کے اسکیم سے محروم کر دیا جا رہا ہے. وہ بنگال میں BJP حکومت کر رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, وہ غلط ہے, مگر آپ اپنا نام فارم میں لکھیے, جو میپنگ ہیلپ ڈیسک سینٹر پر ہوئی ہے اس کو دیکھ کر سائن کر کے 2 فوٹو لگا کر. اور مثال کے طور پر اگر گھر میں والد نہیں ہے, والدہ ہے, تو والدہ اپنی طرف سے والد کی طرف سے بھی سائن کر کے دے سکتی ہیں. اس میں لکھنا پڑے گا کہ رشتہ کیا ہے, کہ وہ فلاں کی بیوی ہے یا فلاں ان کے ہسبینڈ لکھ سکتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے, میں ان کا شوہر ہوں. وہ سائن کر کے رشتہ لکھنا پڑے گا, یہ ہمارا رشتہ ہے, وہ لکھ کر آپ ان کو دیجئے. تو یہ بہت سی اہم باتیں ہیں. اور بھی اگر آپ کے دلوں میں کوئی سوالات ہیں, شکوک و شبہات ہیں, تو اس سلسلے میں آپ دارالسلام کو آ کر یا پھر مجلس کے ذمہ داروں سے آپ رابطہ کر سکتے. یہ کام ایک ایپ مجلس نے بنایا ہے, پورے ملک میں کسی سیاسی پارٹی نے اس طرح کا ایپ نہیں بنایا, جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ اور 2024 کی ووٹر لسٹ دونوں ہیں. اور پچھلے 1.5 مہینے سے برابر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین والنٹیئرز اس پر کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے 25 جون سے 24 جولائی تک SIR ہوگا, فارم دیا جائے گا, پھر فارم آپ سے لیا جائے گا. تو صرف فارم لے کر خوش مت ہو جائیے, اس کو واپس بھی کریے. اور جب ڈرافٹ لسٹ آئے گی اس کے بعد سے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے پھر ایک الگ بات ہے وہ, مگر پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے. تو اس میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں, آپ مجلس کے جو مخالفین ہیں وہ ازل سے مخالفین ہیں اور آخر وقت تک رہیں گے. میں ان سے بھی بول رہا ہوں کہ ہماری مخالفت میں تم اپنا نام ڈالنا مت بھولو, ہمارے خلاف تم ووٹ نہیں ڈال سکتے پھر. تو جتنے ہمارے مخالفین ہیں ان کو بھی بول رہا ہوں کہ آؤ بابو, اگر آپ کو کوئی مدد ہونا SIR سلسلے میں, ہم برابر آپ کو مدد کرنے کے تیار ہیں. مگر یہ ایک مشترکہ طور پر ہم تمام کو محنت کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی میرے گھر کا ہو گیا, بازو والے سے پوچھئے, مسجد میں اعلان کرائیے جمعے کی نماز سے پہلے, خطبے سے پہلے, مسجد کے ذمہ داران لوگوں کو ترغیب دے کہ اپنے نام کا, اپنے ووٹر لسٹ کا 2002 سے میپنگ کرائے, اور میپنگ
कैसे होती है, डॉक्यूमेंट क्या है, अगर एसएससी का 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना तो नीसिवा में दाखिल करिए, कास्ट सर्टिफिकेट है, पेंशन का आपके पास अगर जो पेंशन मिल रहा वो भी सर्टिफिकेट है। तो ये सब चीज़ें का इस्तेमाल करके हमारी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी जेन्यून वोटर का, हकीकी वोटर का नाम एसआईआर से ना मिस हो जाए। मजलिस ये काम सिर्फ वोट को बचाने के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि मैं बिहार और बंगाल में देख चुका हूं किस तरीके से वहां पर काम हो, तो इसमें साथ नूरखा बाजार बालसटी खेत के प्लेग्राउंड में सालार मिल्लत MMA और BJJ रेसलिंग मुकाबले मुनक्किद हुए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और साबिक रुकन बलदिया दबीरपुरा डिवीजन अलमदार वाला जाही के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इन मुकाबलों का मुशाहिदा किया और बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में एवॉर्ड्स तकसीम किए और उनकी हिम्मत अफजाई की। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस की हिदायत पर लंदन ब्रिज के तरक्याती कामों का मुआयना किया। कबल अज़ीं ब्रिज के कामों की मार्किंग की गई थी। अलावा अज़ीं जाफर हुसैन मेराज ने SRT कॉलोनी में जारी नाले के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने के लिए कहा ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो जाएं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो लंदन ब्रिज के तरक्याती कामों की वजह से इसका रास्ता बंद कर दिया गया है। उन्होंने मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बावली और रनमस्तपुरा डिवीजन का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मज़कूरा तरक्याती कामों का रस्मी तौर पर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। दौरे में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हमराह साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कादर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में एक नायाब और कामयाब गुर्दे की पेवंदकारी किडनी ट्रांसप्लांट का कारनामा अंजाम दिया गया है। इस कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट से मुशीराबाद की एक नौजवान मरीजा को नई जिंदगी की उम्मीद है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि नौजवान खातून गुज़िश्ता 2 बरसों से गुर्दे के आर्जे का शिकार थीं। मुतादिद इलाज के बावजूद उनकी सेहत में बेहतरी नहीं आई तो डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया। बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मरीजा की वालिदा ने डोनर बनने का फैसला किया, जिसके बाद आरोग्यश्री स्कीम के तहत कामयाबी के साथ पेवंदकारी की गई। इस स्कीम के जरिए इलाज के खर्चात की माली मुआविनत भी फराहम की गई। तिब्बी हुक्काम ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मां और बेटी दोनों की हालत मुस्तहकम है और वो सेहतयाबी के मराहिल से गुजर रही हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जू देखने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इतवार 7 जून को 24,210 अफराद ने जू का मुशाहिदा किया। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल जू देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। जू पार्क के तमाम अहदेदारों को इंतजामिया ने तमाम बुनियादी सहूलियात की देख रेख के लिए मुतय्यन किया है। जू पार्क में 195 जानवरों को 380 एकड़ आराजी पर रखा गया है। साल 2025-26 में जू पार्क का मुशाहिदा करने वालों की तादाद 2 मिलियन से ज्यादा होगी। अमेरिका में एक हैदराबादी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मेरचल की गटकापोचमपल्ली का 28 साला कंचा अनशोल पिज्जा डिलीवरी बॉय की हैसियत से फिलाडेल्फिया में काम कर रहा था। इसे एक हाउस कॉम्प्लेक्स के पते पर शब 12 बजे पिज्जा का ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर पर दिए गए पते का घर बंद था। फर्जी ऑर्डर देकर इसको खाली मकान पर तलब किया गया और गोली मारी गई। इस नौजवान की नाश और गाड़ी इस कॉम्प्लेक्स के अहाते में पाई गई। इस वाक़े के बाद हिंदुस्तानी कम्युनिटी में दहशत पैदा हो गई। मेरचल में उसके आबाई घर पर उसके रिश्तेदारों को ज़ारो ख़तार रोते देखा गया। उसकी बहन तानवी ने मीडिया को बताया कि उनके भाई का एक मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया है।
उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की कि वह कातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाए और अपने सिफारती असर रसूख का इस्तेमाल करे और उनके भाई की नाश को वतन वापस लाने में मदद करे। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मुल्क में तालीमी याफ्ता नौजवान मुनासिब रोजगार से महरूम हैं और बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका में उनकी जान माल, इज्जत व आबरू का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सनत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े जेड कॉलोनी में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक नामालूम चोर BRS पार्टी के सीनियर कायद और साबिक स्पीकर असम्बली सुरेश रेड्डी की रिहाइशगाह में दाखिल हुए और वहां से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकदी के अलावा दीगर कीमती अशिया की चोरी करके फरार हो गए। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि चोरों ने पहले से मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की। पुलिस की क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड ने मकाम वाक़े का मुआयना करते हुए अहम शवाहिद इकट्ठा किए। इसके अलावा जेड कॉलोनी और अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। इब्तिदा में साबिक स्पीकर के अरकान खानदान की जानिब से पुलिस से शिकायत की गई थी। बाद शिकायत वापस लिए जाने की भी इत्तलात हैं। चरलापल्ली में सीमेंट कंक्रीट मिक्स के उलट जाने से ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया है। बताया गया है कि तेज रफ्तार इस ट्रक के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे ये वाकया पेश आया और ट्रक उलट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए कोई दूसरी गाड़ी इसकी जद में नहीं आई। शदीद जख्मी ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजह से चरलापल्ली की शाहराह पर ट्रैफिक खलल का शिकार रही। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। हाइड्रा को हिटलर की तहरीक पर कायम करने वजीर आला के बयान पर तनाज़ा। रेवंत रेड्डी पर फिस्ताई जहन रखने KTR का इल्जाम। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम की बेहिसी बरकरार।
امریکہ میں ایک حیدرآبادی نوجوان کا قتل، دھوکے سے بلا کر گولی مار دی گئی، نعش وطن واپس لانے افراد خاندان کا حکومت سے مطالبہ۔ اور سابق اسپیکر اسمبلی کے گھر میں سرقے کی واردات، قیمتی سامان، 1.5 کروڑ روپے سے زائد نقدی لے کر سارق فرار۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔